Welcome to another top 10 topics program. Today we will discuss about cardiovascular system. Cardiovascular system among the all physiology topic is very important topic. Um, from all the physiology question that come in the exam, you can expect 30% or more question coming from the cardiovascular system. আমরা যদি 2021 সালের প্রশ্নটাকেই আমলে নিই তাহলে দেখা যায় 2021 সালের রেসিডেন্সি পরীক্ষায় প্রশ্ন হয়েছিল 100টা MD ফ্যাকাল্টিতে আপনার almost 18 question were from cardiology and cardiovascular system. And for a good knowledge about the cardiology, obviously a good knowledge of cardiovascular system is important. Today we will discuss about 10 most important topics from cardiovascular system, and in the suggestions that we give regularly in our group, we will show all the topics that are important from this cardiovascular system for your exams. So we'll discuss about cardiac action potential. Then we will discuss about the activities in the cardiac cycle. Particularly, we'll discuss only the electrical activity. All the activities cannot be discussed today. Then we'll discuss about the normal and abnormal heart sounds, cardiac output and the factors that regulates the cardiac output. Then blood pressure and its regulation. Then we will see what is pulse pressure. We will go through some hemodynamics related to the blood flow. We will come across the list of vasoconstrictor and vasodilator substances, and there are certain responses in the body which are important for exam, that is response to pregnancy, response to exercises, response in old age, response to decrease in the blood volume, response to increased blood pressure, and one important response among them is the response to hypervolemia. So all the changes related to exercise have been discussed in your respiratory topic, and that related to pregnancy is usually discussed in the faculty classes. Today we will discuss here the response to hypervolemia, and then finally we will see the ECG change that take place in potassium level changes in the body. So cardiac action potential, আমরা জানি হার্টে দুই ধরনের কার্ডিয়াক অ্যাকশন পটেনশিয়াল আমরা পেয়ে থাকি। হার্টে কিছু নোডাল টিস্যু আছে যারা অটোমেটিক্যালি অ্যাকশন পটেনশিয়াল জেনারেট করতে পারে, যেমন এসএ নোড, এবি নোড। আমরা জানি তারা নিজেরা, তাদেরকে আমরা পেসমেকার বলি, এবং এই পেসমেকারদের একটা প্রপার্টি হচ্ছে অটোরিথমিসিটি, অটোম্যাটিসিটি। তাহলে তারা নিজেরা পটেনশিয়াল জেনারেট করতে পারে এবং একটা রিথমিক সিস্টেমে এই পটেনশিয়ালটা জেনারেট করতে পারে। তাহলে আমাদের জানতে হয় যে এই পটেনশিয়াল জেনারেশনের পিছনে কারা কারা কাজ করে। এরপরে এখানে আছে নোডাল টিস্যু ছাড়া বাকি যেগুলো মাসকুলার টিস্যু আছে, ভেন্ট্রিকুলার মাসেল আছে, অ্যাট্রিয়াতে মাসেল আছে, সেই মাসেলের মধ্যে এক ধরনের অ্যাকশন পটেনশিয়াল হয়, এবং এই অ্যাকশন পটেনশিয়ালের কিছু আলাদা ফিচার আছে যেগুলো আমাদেরকে জানতে হয়। এবং অ্যাকশন পটেনশিয়াল শুধু কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমেরটাই জানতে হবে, কারণ এখান থেকে কোশ্চেন আসে। তাহলে আমরা যদি দেখি এসএ নোড, এবি নোডের ক্ষেত্রে দেখেন তারা পেসমেকার সাইট, পেসমেকার হচ্ছে তারাই পেসটা সেট করে, হার্টের বিভিন্ন টিস্যুতে কিভাবে রেটটা হবে সেই পেসটা সেট করে হচ্ছে এখানে। এবং দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেসমেকার অর দ্য প্রাইমারি পেসমেকার ইজ দ্য এসএ নোড। তাদের যে মেমব্রেন পটেনশিয়াল, তারা হচ্ছে একটা স্পন্টেনিয়াস অ্যাকশন পটেনশিয়াল জেনারেট করতে সক্ষম, এবং এগুলোকে আমরা একটা স্লো রেসপন্স অ্যাকশন পটেনশিয়াল বলে থাকি। এই অ্যাকশন পটেনশিয়ালকে আমরা তিনটা ফেজে ভাগ করেছি। দেখেন 403 দিয়ে আমরা মনে রাখবো ফেজ 4, 0, 3। সবসময় মনে রাখবেন ফেজ 4 হচ্ছে রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল থেকে থ্রেশহোল্ড পর্যন্ত আসার যে জায়গাটা, সেটা হচ্ছে ফেজ 4। আমরা জানি যে কোনো অ্যাকশন পটেনশিয়ালে প্রথমে একটা থ্রেশহোল্ডে আনতে হয়। রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল যেটা এখানে -60 দেখানো হচ্ছে, -60 রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল থেকে সেটাকে যদি আমি থ্রেশহোল্ডে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে থ্রেশহোল্ডে আনলেই পুরো অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা জেনারেট হয়ে যাবে। একটা ডিপোলারাইজেশন হবে ফলোড বাই এ রিপোলারাইজেশন। তাহলে এই যে ফেজ 4 বা the ions that are responsible for bringing this resting membrane potential to threshold is an important question for your exam, and see what are the ions that are related to this phase 4. তাহলে দেখেন এখানে বলা হচ্ছে ওপেনিং অফ দ্য ফানি সোডিয়াম চ্যানেল অ্যান্ড দেন ওপেনিং অফ দ্য ট্রানজিয়েন্ট টাইপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল। এই দুটো চ্যানেলের কারণে প্রথমে ওপেনিং অফ দ্য ফানি চ্যানেল, যেখানে ফানি সোডিয়াম চ্যানেল হচ্ছে কি যেটার মধ্যে দিয়ে সোডিয়াম আসা যাওয়া করতে পারে, এটার ফলে কিছুটা পজিটিভিটি গেইন করে অ্যাসে নোডের
টিস্যুতে, এবং এরপরও হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট টাইপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল খুলে আরও 10 মিলিভোল্ট ভোল্টেজ অ্যাড করে, যার ফলে এটা -60 থেকে -40 যখন হয় তখন এটা অ্যাকশন পটেনশিয়াল ক্রস করে এবং তখন সাডেনলি এটা একটা ডিপোলারাইজেশন হয়ে যায়। এবং এই ডিপোলারাইজেশনে কাজ করে হচ্ছে লং লাস্টিং টাইপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল বা অ্যাল টাইপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল। এটাকে আমরা আরও বলে থাকি যে ক্যালসিয়াম সোডিয়াম চ্যানেলও অনেক জায়গায় বলা হয়, তবে লং লাস্টিং টাইপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল মনে রাখলে হবে। পরীক্ষা এটা স্ট্যাম্প হিসেবে আসতে পারে, যদিও এখন পর্যন্ত ডাইরেক্টলি স্ট্যাম্প হিসেবে আসা নাই, তবে এই ইনফরমেশনগুলো আসতে পারে। আর এর আগের ছবিতে আবার যদি যাই তাহলে এই 0-র পরে ফেজ 3 যেখানে হচ্ছে ওপেনিং অফ দ্য ভোল্টেজ গেটেড পটাশিয়াম চ্যানেলের মাধ্যমে পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হয়ে গিয়ে পটাশিয়াম বের হয়ে গিয়ে আবার সেলটাকে নেগেটিভ করে আগের জায়গায় নিয়ে আসতে চাইবে। তাহলে এখানে এই ডিসকাশনটার থেকে আমরা যে ইনফরমেশনগুলো এখানে বোল্ড লেটারে দেওয়া আছে সেগুলো আমরা ফলো করার চেষ্টা করব। কোথায় কিসের ইনফ্লাক্স এবং কিসের ইফ্লাক্স হচ্ছে সেটার কারণে এই চেঞ্জগুলো হচ্ছে। তাহলে ফেজ 4-এ ইনফ্লাক্স অফ সোডিয়াম ইনফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম হয়। ফেজ 0 যেটা ডিপোলারাইজেশন, সেটাতে ইনফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম হয় থ্রু লং লাস্টিং ক্যালসিয়াম চ্যানেল, অ্যান্ড রিপোলারাইজেশন যেটা সেটাতে হচ্ছে বাকি চ্যানেলগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং পটাশিয়াম আর ইফ্লাক্স শুরু হয়, যার কারণে রিপোলারাইজেশন হয়। তাহলে বোল্ড লেটারগুলো মনে রাখবেন। অ্যাকশন পটেনশিয়াল ইন দ্য কার্ডিয়াক মাসেল। এবার হচ্ছে আমরা নোডাল টিস্যু ছেড়ে যখন আমরা যদি মাসকুলার সেলগুলোতে যাই, মাসেলগুলোতে আমরা দেখি এই ধরনের একটা অ্যাকশন পটেনশিয়াল পাওয়া যায়, যেটার একটা রেস্টিং স্টেজ আছে, একটা স্ট্রিপ একটা ডিপোলারাইজেশন হয়। প্রথমে একটা অংশ রিপোলারাইজেশন হয় এবং পরবর্তীতে এটা একটা স্ট্যাটিক লেভেলে থাকে, যেটাকে আমরা একটু প্ল্যাটো বলি, এবং ফাইনালি একটা বড় ধরনের রিপোলারাইজেশন হয়। তাহলে এইসব ফেজগুলোকে 5টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখানেও 403-এর মাঝখানে 1-2 বলে 2টা ফেজ চলে আসছে। 403 ঠিকই আছে, যেটা হচ্ছে রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল, তারপরে 0 হচ্ছে কি, 0 হচ্ছে কি ডিপোলারাইজেশন, আর 3-এ হচ্ছে মেইনলি রিপোলারাইজেশন। তবে এখানে একটা early repolarization followed by a plateau phase. This is a special characteristics of cardiac muscle. And you see the resting membrane potential in case of cardiac muscles are like ventricular muscle is usually -85 to -90 millivolt. While এটা আমরা যখন SA node AV node দেখেছিলাম এটা -60 millivolt ছিল। এটা একটু আপনারা মনে রাখবেন। এবং ইউজুয়ালি যে সব স্কেলেটাল মাসেল এগুলোতেও রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালটা -90 millivolt পর্যন্তই থাকে। এবং এই যে রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল সেটা যখন ডিপোলারাইজ হতে যায়, দ্যাট ইজ ফেজ 0, আমরা বলেছি যে এটা একটা স্টিপ টাইপ অফ ডিপোলারাইজেশন হয়। এখানে থ্রেশহোল্ড হচ্ছে -70, যখন এই -90 থেকে এটা -70-তে উঠে যাবে তখন এখানে ফার্স্ট টাইপ অফ সোডিয়াম চ্যানেল খুলে যায়। ফার্স্ট সোডিয়াম চ্যানেলের থেকে র্যাপিড ইনফ্লাক্স অফ সোডিয়াম হয়, যার ফলে র্যাপিড ইনফ্লাক্স অফ সোডিয়াম হওয়ার পরে এই there is a straight curve you can see, that is a steep type of depolarization occurs. Then here also there is a role of long lasting type of calcium channel. Lasting type of calcium channel also when it reaches to -40, then sudden influx of calcium also occur. তাহলে ডিপোলারাইজেশনের জন্য এখানেও 2টা আয়ন লেগেছে, যেটা হচ্ছে সোডিয়াম এবং হচ্ছে ইনফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম। মনে রাখেন SA node AV node আমরা দেখেছিলাম যে এখানে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম লেগেছিল যখন হচ্ছে একটা রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল থেকে একটা অ্যাকশন পটেনশিয়াল আসছিল। তবে মেইন যে ডিপোলারাইজেশন সেটা সোললি হচ্ছে ডিউ টু ইনফ্লাক্স অফ দ্য ক্যালসিয়াম, এবং এই জন্য এই ক্যালসিয়াম যখন ঢুকবে তখন এই ক্যালসিয়ামের কারণেই মানে মূলত ডিপোলারাইজেশনটা হয়। আর যখন আমরা ভেন্ট্রিকুলার মাসেলে চলে আসবো, যখন মাসকুলার টিস্যুতে আসবো, তখন আমরা দেখব ডিপোলারাইজেশন মেইনলি হয় হচ্ছে সোডিয়ামের জন্য। এখানে সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের একটা রোল রয়েছে, এবং এখানে লং লাস্টিং টাইপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেলের সাথে একটা সোডিয়াম চ্যানেল, যেটাকে আমরা ফাস্ট সোডিয়াম চ্যানেল বলছি, সেটার একটা রোল আছে ফর ডিপোলারাইজেশন। এরপরে যেটা হয় এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল একটা র্যাপিড রিপোলারাইজেশন হয়, যখনই আমরা ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত চলে গেছি, সে ফর এক্সাম্পল +20 মিলিভোল্ট পর্যন্ত অ্যাকশন পটেনশিয়াল উঠে গেছে। এই +20 মিলিভোল্টের এই জায়গায় এসে কি হবে, এবার সোডিয়াম চ্যানেলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু সোডিয়াম চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেছে, সোডিয়াম আর ঢুকতেছে না, সেল এবার আস্তে আস্তে নেগেটিভ হওয়া শুরু করবে। বিকজ তাহলে ইনিশিয়াল যে রিপোলারাইজেশনটা হয় সেটা হচ্ছে ডিউ টু স্টপিং অফ দ্য সোডিয়াম এন্ট্রি অ্যান্ড বিগিনিং অফ দ্য পটাশিয়াম ইফ্লাক্স। তাহলে এখানে পটাশিয়াম ইফ্লাক্সটা শুরু হয়ে যায়, সোডিয়াম বন্ধ হয়েছে,
এই জন্য হচ্ছে একটা নেগেটিভিটি ক্রিয়েট করে। তবে এর পরবর্তীতে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে প্ল্যাটু। এর পরবর্তীতে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে প্ল্যাটু। প্ল্যাটুটাই ফেজ 2, এটা প্ল্যাটু স্টেজ এবং প্ল্যাটুটাই হচ্ছে ফেজ 2। তাহলে প্ল্যাটুতে কি হয়? প্ল্যাটুতে হচ্ছে কি একটা স্ট্রেট অ্যাকশন মেমব্রেন পটেনশিয়ালটা একটা স্ট্রেট লাইনে মেনটেন করা হয়। কিভাবে হয়? সেটা হচ্ছে নিশ্চয়ই যদি কিছু পজিটিভ আয়ন ঢুকে তাহলে কিছু পজিটিভ আয়ন বের হয়ে সেই জিনিসটাকে মেনটেন করতে হবে, না হয়তো একটা পজিটিভিটি গেইন করতো। কিন্তু এই জায়গায় এসে কোনো পজিটিভিটি গেইন করে না, কারণ কোনো পজিটিভ আয়ন এখানে ঢুকলে পজিটিভ আয়ন বের হয়। তাহলে এখানে দুইটা জিনিস হয়, একটা হচ্ছে কি এখানে ক্যালসিয়াম আয়ন ঢুকে, লং লাস্টিং ক্যালসিয়াম চ্যানেল, যেটা আমরা ডিউরিং ডিপোলারাইজেশন যেটা দেখেছিলাম সেটা খোলে। এবং এখানেও বলা হয় যে স্লো সোডিয়াম ক্যালসিয়াম চ্যানেল ট্রু। পরীক্ষার যদি স্টেম দেয় স্লো ক্যালসিয়াম সোডিয়াম চ্যানেল যদি বলা হয় এল টাইপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেলকে, সেটাও আপনারা ট্রু দিবেন। এবং এটাই সেই চ্যানেল যেটার উপর ডিগক্সিন কাজ করে। ডিগক্সিনের মেকানিজম অফ অ্যাকশন যদি আপনারা দেখেন ফার্মাকোলজিতে, এই চ্যানেলের উপরে আসলে সে কাজ করে হচ্ছে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনটা বাড়িয়ে দেয়। তাহলে এই যে স্লো ক্যালসিয়াম লং লাস্টিং ক্যালসিয়াম চ্যানেল বা স্লো ক্যালসিয়াম সোডিয়াম চ্যানেলের মাধ্যমে হচ্ছে ক্যালসিয়ামকে ইনফ্লাক্স করে, ফলে এই ক্যালসিয়ামটা ভিতরে আসে ভেন্ট্রিকল মাসলের মধ্যে। আমরা জানি মাসকুলার কন্ট্রাকশনের জন্য যে আয়নটা দরকার সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম। সেজন্য এই ক্যালসিয়ামটা প্ল্যাটুর সময়ই হচ্ছে ভেন্ট্রিকলের ভিতরে আসে এবং এটাই হচ্ছে কন্ট্রাকশনের জন্য এসেনশিয়াল। সেজন্য এই প্ল্যাটু ফেজটাই আমরা পরীক্ষার স্ট্যাম্প হিসেবে দেখি যে প্ল্যাটু ফেজটাই ইজ রিলেটেড উইথ ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল অর ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন। আর আমি বলেছি যেহেতু এটা প্ল্যাটুতে মেনটেন হয় তাহলে নিশ্চয়ই কিছু একটা ঢুকলে কিছু একটা বের হয়, তাহলে যে জিনিসটা বের হয় সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম। এবং এই যেটা বের হয় সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম। পটাশিয়াম বের হয়, ক্যালসিয়াম ঢুকে সে জিনিসটাকে মেনটেন করে। এবং এই টোটাল প্রসেসটা ইজ এসেনশিয়াল টু মেনটেন দিস প্ল্যাটু। এবং ওয়াই প্ল্যাটু ইজ ইম্পর্টেন্ট? দিস প্ল্যাটু ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ক্রিয়েট a refractory period, a period when the ventricle cannot be re-excited। এখানে একটা অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড থাকে এবং একটা রিলেটিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড থাকে। অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড হচ্ছে এমন একটা পিরিয়ড যেখানে যত ধরনের স্ট্রং স্টিমুলেশনই হোক না কেন তাকে আর স্টিমুলেট করা যাবে না। তাহলে বলা চলে যে হার্ট ইজ কমপ্লিটলি inexcitable at the time of absolute refractory period. And in relative refractory period, this is the time where stronger stimulus than before can stimulate an action potential, but normal less than the previous stimulation, যদি আগের স্টিমুলেশনের চেয়ে কম পাওয়ারের কোনো স্টিমুলেশন হয় সেটা কোনো অ্যাকশন পটেনশিয়াল জেনারেট করবে না। তবে বেশি স্ট্রং যদি স্টিমুলেশন হয় তাহলে অ্যাকশন পটেনশিয়াল হয়ে যেতে পারে। তাহলে এই রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের কি ইম্পর্টেন্স বা কি সিগনিফিকেন্স, এখান থেকে কি বুঝি আমরা? তাহলে দেখেন আমরা একটা কথা বলেছি যে এখানে ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশনটা এই স্টেজে হয়ে থাকে, যেহেতু ক্যালসিয়াম এন্ট্রি হয়, এই ক্যালসিয়াম এসে একটা টাইম প্রোভাইড করে এবং এটা ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের সাথে রিলেটেড। এটা যদি আমরা ইসিজিতে দেখি তাহলে ইসিজিতে অ্যাকশন পটেনশিয়ালের প্ল্যাটু ফেজটা ইজ রিলেটেড টু দ্য কিউআরএস কমপ্লেক্স। মুখস্থ রাখবেন, এটা পরীক্ষায় বারবার স্ট্যাম আসে। Corresponds to the ventricular depolarization, this is also a part of depolarization plateau phase, এবং also is associated with the ventricular action potential or ventricular systole, ventricular contraction. And this action potential or this plateau phase or this refractory period enables a longer action potential in the heart muscle than in the skeletal muscle. Skeletal muscle যেহেতু প্ল্যাটু থাকে না তাহলে একটা লঙ্গার অ্যাকশন পটেনশিয়াল থাকে ইন কেস অফ হার্ট মাসেল, এবং দিস ইজ এসেনশিয়াল টু প্রিভেন্ট ফ্যাটিক অফ দ্য হার্ট মাসেল। আর এই যে অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা আমরা প্ল্যাটু ফেজে দেখছি সেটা আবার ভেন্ট্রিকল মাসেলে অ্যাট্রিয়ার চেয়ে বেশি, অ্যাট্রিয়াল মাসেলে ভেন্ট্রিকুলার মাসেলে অ্যাট্রিয়াল মাসেলের চেয়ে বেশি। আর যখনই হার্ট রেটকে কমায় ফেলতে হবে, দ্যাট ইজ হার্ট রেটকে বাড়াতে হবে, তাহলে হার্ট রেটকে যখন বাড়াতে হবে তখন আমার দেখা যাচ্ছে কি অ্যাকশন পটেনশিয়ালের টাইমটা কমিয়ে আমরা হার্ট রেটকে বাড়াই দিই। এটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন যখন হয় তখন হার্ট রেটকে বাড়াতে হয়, হার্ট রেট বেড়ে যায়। এই হার্ট রেট যখন বাড়বে আপনি দেখবেন এই ডিউরেশনটা কমে যায়। তাহলে দিস রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের ডিউরেশন বা অ্যাকশন পটেনশিয়াল ডিউরেশন ডিক্রিজেস ডিউরিং সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন, ইনক্রিজেস ডিউরিং ভ্যাগাল স্টিমুলেশন। Next, there are so many events that take place during a cardiac cycle. Cardiac cycle are the changes that occur from one beat to other beat. There are electrical changes, mechanical changes, there are changes in the heart sound production, changes in the atrial pressure,
চেঞ্জেস ইন দ্য ভলিউম, চেঞ্জেস ইন দ্য ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার প্রেশার, ইন্ট্রাআর্টেরিয়াল প্রেশার, অনেকগুলো জিনিসই আছে। তবে পরীক্ষার জন্য যদি আমি এদের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোনো টপিক ধরি তাহলে they are the electrical activities that take place. So electrical activities that take place in the heart can be measured from the surface of the body and this is called the ECG. সারফেস অফ দ্য বডিতে ইলেকট্রোড বসিয়ে আমি হার্টের মধ্যে কি কি ইলেকট্রিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে সেটা যখন দেখি সেটার নামই দেওয়া হচ্ছে ইসিজি। এখানে আমরা জানি কিছু ওয়েভ আছে, দিস ইজ পি ওয়েভ। তারপরে পি ওয়েভ থেকে পি ওয়েভের পরে শুরু হয় কিউ আর এস কমপ্লেক্স এবং আলটিমেটলি একটা আপস্ট্রোক আছে লাস্টলি যেটা হচ্ছে টি ওয়েভ নর্মালি। এই পি ওয়েভের শেষ থেকে কিউআরএস এর শুরু পর্যন্ত যেটা সেটা হচ্ছে আমার পিআর সেগমেন্ট। আর যখন পিআর ইন্টারভ্যাল বলা হয়, ছবিটা খুবই ভালোভাবে আপনাকে জানতে হবে, পি আর ইন্টারভ্যাল যখন বলা হয় তাহলে টোটাল পি থেকে আর পর্যন্ত যে সময়, তাহলে এখানে পি ইনক্লুডেড, তাহলে বিগিনিং অফ দ্য পি থেকে শুরু করে কিউআরএস কমপ্লেক্সের শুরু পর্যন্ত হচ্ছে পি আর ইন্টারভ্যাল। কিউআরএস কমপ্লেক্সটা হচ্ছে তিনটা ওয়েভ দিয়ে গঠিত, দুইটা হচ্ছে নেগেটিভ ওয়েভ, একটা হচ্ছে পজিটিভ ওয়েভ। দুইটা নেগেটিভ ওয়েভ, একটা হচ্ছে কিউ, একটা হচ্ছে এস এবং পজিটিভ ওয়েভটা হচ্ছে আর। দেন কিউআরএস যেখানে শেষ হয় এবং টির শুরুর আগ পর্যন্ত যে সেগমেন্ট সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এসটি সেগমেন্ট। দুইটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, সেটা হচ্ছে পিআর ইন্টারভাল এবং এসটি সেগমেন্ট। সেগমেন্টগুলো দেখেন, সেগমেন্টগুলো কিন্তু একটার শেষ থেকে আরেকটা শুরুর পর্যন্ত, আর ইন্টারভালগুলো দেখেন ওই ওয়েভটা সহ কাউন্ট করা হয়। যেমন এসটি ইন্টারভালে দেখেন এস থেকে শুরু করে টি পুরো ওয়েভ পর্যন্ত। তাহলে ইন্টারভালের মধ্যে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট পিআর ইন্টারভাল, মনে রাখবেন পিআর ইন্টারভাল ইজ বিগিনিং অফ পি থেকে আর এর শুরু পর্যন্ত বা কিউআরএস কমপ্লেক্সের শুরু পর্যন্ত। আর এখানে এসে আবার এসটি ইন্টারভালটা ইম্পর্টেন্ট না, এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এসটি সেগমেন্ট। সো এসটি সেগমেন্ট ইজ এন্ড অফ এস থেকে শুরু করে বিগিনিং অফ টি পর্যন্ত এসটি সেগমেন্ট। আর কিছু কিছু কন্ডিশন আছে যেখানে ইউ ওয়েভ আসতে পারে, আর কিছু কিছু কন্ডিশন আছে যেখানে কিউটি প্রলঙ্গেশন হতে পারে, কিউটি প্রলঙ্গেশন। তাহলে কিউর শুরু থেকে শুরু করে টির শেষ পর্যন্ত এটা কিউটি ইন্টারভাল প্রলঙ্গেশন। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন মেডিসিন কোয়েশ্চেন, সিবিএস মেডিসিন বা এমআরসিপি কোয়েশ্চেনে কিউটি প্রলঙ্গেশনের কজগুলো আসে। আমাদের রিসেন্ট কোয়েশ্চেনেও সেটা আসছে, আমরা এই কজগুলো যখন আপনারা কার্ডিওলজি প্রিপারেশন নেবেন এমডি ফ্যাকাল্টিতে, সেটা কিউটি প্রলঙ্গেশনের কজগুলো আপনাকে পড়তে হবে। সো পি ওয়েভ, এখান থেকে যে লাইনগুলো ব্লু কালার করা হয়েছে আজকে, সেই ব্লু কালার লাইনগুলো হচ্ছে পরীক্ষার স্টেম। তাহলে কি আসছে দেখেন, প্রত্যেকটা ওয়েভের নাম আসছে এবং ওয়েভের পাশে দেখেন পি ওয়েভটা কি ডিনোট করে। এই পি ওয়েভটা ডিনোট করে হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল রিপোলারাইজেশন, এই পি ওয়েভটা ডিনোট করে অ্যাট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন। কিউআরএস ডিনোট করে হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন এবং টি ওয়েভ হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার রিপোলারাইজেশন। তাহলে কিউ ওয়েভ indicates the QRS complex indicates the ventricular depolarization. Among them Q wave হচ্ছে septal depolarization, the interventricular যে septum সেটা depolarization, আর S wave যেটা সেটা হচ্ছে পুরো ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশনের পরে বা পুরো ভেন্ট্রিকুলার এক্সাইটেশনের পরে আলটিমেটলি পোস্টার বেজাল এরিয়াতে গিয়ে হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন হয় এবং সেটাও এস ওয়েভ দিয়ে ডিনোট হয়। আর ভেন্ট্রিকুলার বাকি সব জায়গাগুলো হচ্ছে আর দিয়ে ডিনোট হয়, সেজন্য আর এর অ্যাম্পলিটিউডটা সবসময় বেশি থাকে। এরপরে টি ওয়েভ আমরা যেটা বলেছি এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার রিপোলারাইজেশন। এখানে কিছু ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স দেয়া আছে যেটা আপনাদের জানতে হবে। তার মধ্যে দেখেন যে পি ওয়েভ অ্যাট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন দেখায় এবং পি ওয়েভের দুই ধরনের ফর্ম হতে পারে। ইন কেস অফ রাইট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট এখানে টল পি ওয়েভ হয়, আর ইন কেস অফ লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট এখানে এম টাইপ অফ পি ওয়েভ হবে, বাইফিট পি ওয়েভ আমরা বলি, এম এর মতো দুইটা ওয়েভ হবে পিতে। আর কিউআরএস কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কিউআরএস আমরা বলে এসেছি যে ইট ইজ related to ventricular depolarization, it is related to ventricular action potential, related to the ventricular systole, related to the refractory period। এই কয়েকটা কথা একসাথে মনে রাখতে হবে, এই পাঁচটা স্টেম ঘুরে ফিরে কোশ্চেনে আসতে থাকবে। কিউআরএস কমপ্লেক্স, এলবিবি, আরবিবি এগুলোতে হচ্ছে আপনার ওয়াইড কিউআরএস কমপ্লেক্স থাকতে পারে, তবে এগুলো সরাসরি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে না এখনো। টি ওয়েভে আমরা জানি মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিয়াতে হচ্ছে এটা ইনভার্টেড থাকতে পারে, আর আপনার যেটা হচ্ছে হাইপারক্যালেমিয়াতে টি ওয়েভটা হচ্ছে হাইপারক্যালেমিয়াতে টল টেন্টেড টি ওয়েভ, টল টেন্টেড পিকড টি ওয়েভ পাওয়া যেতে পারে। আর হাইপোক্যালেমিয়াতে টি ওয়েভটা ফ্ল্যাট হয়ে যায় আর ইউ ওয়েভ ডেভেলপ করতে পারে, সেটা আমরা সামনে দেখব।
এরপর আমি বলেছিলাম দুইটা ইন্টারভাল আমাদেরকে জানতে হয়, সেটা হচ্ছে পিআর ইন্টারভাল, এসটি ইন্টারভাল। তাহলে পিআর ইন্টারভালে দেখেন আমরা বলেছি স্টার্ট অফ দ্য পি থেকে স্টার্ট অফ দ্য কিউআরএস হচ্ছে পিআর ইন্টারভাল। এই টাইমটা মনে রাখবেন একটু 0.12 থেকে 0.2 সেকেন্ড, দ্যাট 12 থেকে 20, 0.12 থেকে 0.20 সেকেন্ড, দ্যাট ইজ 12 থেকে 20, 0.12 থেকে 20 সেকেন্ড হচ্ছে পিআর ইন্টারভাল। প্রলং পিআর যখন এভি ব্লক হয় বা ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক হয় তখন প্রলং পিআর ডেভেলপ করে, এই জন্য এটা জানতে হয়। এবং পিআর ইন্টারভাল থেকে যে কোশ্চেনটা আসে, আমরা জানি পি ওয়েভ ইজ রিলেটেড টু দ্য অ্যাট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন, বাট পিআর টোটালি পিআর কি দেখায়, অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল। তাহলে অ্যাট্রিয়াল টোটাল সিস্টোলের সময় হচ্ছে পিআর ইন্টারভালটা ক্রস করে। তাহলে পিআর ইজ রিলেটেড টু অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল, পি ওয়েভ ইজ রিলেটেড টু অ্যাট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন। আর কিউ2 ইন্টারভালের সময় কি হয় দেখেন, অ্যাট্রিয়াল ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন হয় এবং রিপোলারাইজেশন পর্যন্ত হচ্ছে এই কিউটি ইন্টারভালটা যায়, কিউর শুরু থেকে শুরু করে টির এন্ড পর্যন্ত। কিউর শুরু থেকে শুরু করে টির এন্ড পর্যন্ত আমরা আগের ছবিতে সেটা দেখিয়েছি। এই যে কিউর শুরু থেকে শুরু করে টির এন্ড পর্যন্ত হচ্ছে কিউটি ইন্টারভাল। এটাকে আমরা বলে হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার, মানে এটা হচ্ছে একটা ভেন্ট্রিকল যখন রিপোলারাইজেশন থেকে শুরু করে ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে, এবং এই কিউটি প্রলঙ্গেশনের সময় আমরা বলছি যে এটা টোটাল রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা ক্রস করে থাকে। এবং প্রলং কিউটি হচ্ছে হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপোক্যালসেমিয়া, হাইপোম্যাগনেসিয়ামিয়াতে প্রলং কিউটি ইন্টারভাল থাকে। তো এটা মেডিসিনের অ্যাসপেক্ট থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। এরপরে আমরা যদি এখানে দেখি যে কয়েকটা কথা যেগুলো পরীক্ষার স্ট্যাম্প হিসাবে আসে এই ডিপোলারাইজেশনের ক্ষেত্রে, এটা ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে ডিপোলারাইজেশন সবসময় ভিতরের থেকে বাইরের দিকে যায়, ডিপোলারাইজেশন সবসময় এন্ডোকার্ডিয়াম থেকে এপিকার্ডিয়ামের দিকে যায়। আর থিকনেস অফ দ্য মাসল যেখানে যেখানে চেঞ্জ হবে সেখানে এই যে ইসিজির যে ভোল্টেজ সেটা চেঞ্জ হবে। এজন্য আমরা দেখি ইসিজিতে আমরা বলি লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। হাইপারট্রফিটা আমরা কিভাবে বুঝি? হাইপারট্রফিটা আমরা বুঝি হচ্ছে ডিউ টু দ্য ইসিজির ভোল্টেজ, ইসিজির চেঞ্জ থেকে আমরা হাইপারট্রফিটা বুঝি। আর যখন রিপোলারাইজেশন হয় সেটা অপোজিট ডাইরেকশনে হয়, রিপোলারাইজেশনটা আবার আপনার এপিকার্ডিয়াম থেকে ভিতরের দিকে আসতে থাকে। তাহলে ডিপোলারাইজেশন এন্ডোকার্ডিয়াম থেকে এপিকার্ডিয়ামের দিকে যায়, রিপোলারাইজেশন এপিকার্ডিয়াম থেকে এন্ডোকার্ডিয়ামের দিকে আসে। আর যখনই এই অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা আমরা জানিয়েছি নোট থেকে এবি নোট হয়ে তারপরে মাসলগুলোতে যেতে থাকে, তখন যদি এটা টুয়ার্ডস দ্য পজিটিভ ইলেকট্রোড হয় তাহলে এটা পজিটিভ ডিফ্লেকশন প্রডিউস করবে। যেমন হচ্ছে আর ওয়েভ আমরা একটা পজিটিভ ডিফ্লেকশন দেখি, আর আমরা বলেছি ওখানে দুইটা নেগেটিভ ডিফ্লেকশন কিউ এবং এস। এগুলো কেন হয়? যেহেতু হচ্ছে এখানে ইলেকট্রিসিটিটা আসলে এওয়ে ফ্রম দ্য পজিটিভ ইলেকট্রোড যায়। আপনারা জাস্ট এটা মনে রাখলে হবে, এটা মেকানিজমটা একটু ডিটেলস যদি কারো ইন্টারেস্ট থাকে তারা জেনে নিতে পারে। তবে মনে রাখবেন এটা পরীক্ষার স্ট্যাম্প হিসাবে আসে যে পজিটিভ ইলেকট্রোডের দিকে গেলে পজিটিভ ওয়েভ, আমরা পজিটিভ ওয়েভগুলো পাচ্ছি, পি ওয়েভ, আর ওয়েভ, টি ওয়েভ। আর যখন পজিটিভ ইলেকট্রোডের অপোজিটে যায় তখন নেগেটিভ ডিফ্লেকশন পাচ্ছি ইন কেস অফ কিউ এন্ড এস। Now we will see normal and abnormal heart sounds. So we know that normally there is two types of heart sound, that is the first heart sound যেটা আমরা S1 দিয়ে ডিনোট করি, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড S2 দিয়ে ডিনোট করি। আর এরপরে প্যাথোলজিক্যাল বা ইন সাম কেসেস ইন স্পেশাল সার্কামস্ট্যান্সেস ফিজিওলজিক্যাল S3 S4 সাউন্ডগুলো আমরা পেয়ে থাকি। তাহলে দেখেন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এটা ইসেনশিয়াল, যে কখন কখন এই সাউন্ডগুলো জেনারেট হচ্ছে এটা দেখার জন্য আমরা যে জিনিসটা আমাদের জন্য এসেনশিয়াল, যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এর কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক আমাদেরকে জানতে হবে এবং ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের কি কখন হয় টাইমিংটা কিছুটা জানতে হবে। তাহলে দেখেন এখানে আবারও যেটা বলছি যে ব্লু কালার যে লাইনগুলো সেগুলো হচ্ছে পরীক্ষার স্ট্যাম্প। তাহলে বলা হচ্ছে যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ জেনারেটেড ডিউরিং দ্য আইসোভলিওমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ। আমরা জানি ভেন্ট্রিকুলার যে সিস্টোল সেটা 0.3 সেকেন্ড থাকে, ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলটা 0.5 সেকেন্ড থাকে। ভেন্ট্রিকুলার যে সিস্টোল সেটা 0.3 সেকেন্ড থাকে এবং এখানে 3টা ফেজ থাকে, আমরা সেটা দেখেছি। এবং সেখানে হচ্ছে একটা ফেজ হচ্ছে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ। এই আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ দিয়ে যখন শুরু হয়, ভেন্ট্রিকুল সিস্টোল যখন শুরু হয় তখন ব্লাড ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাট্রিয়ার দিকে, অ্যাওর্টার দিকে বা পালমোনারি ট্রাঙ্কের দিকে পুশ করা হয়। এই পুশিংটা যেহেতু যাতে এফেক্টিভ হয় সেজন্য অ্যাট্রিয়াতে যাতে কোনো ব্লাড ব্যাক না করে সেজন্য অ্যাট্রিয়া আর ভেন্ট্রিকুলার মাঝখানে
যে ভ্যালভটা সেটা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে দিস ইজ ডিউ টু ক্লোজার অফ দ্য অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভলভ। এবং অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভলভ ক্লোজ হয়ে ভেন্ট্রিকল তার সব ব্লাডকে পুশ করে পাঠিয়ে দিল থ্রু অ্যাওর্টা ইন দ্য পালমোনারি ট্রাঙ্ক। এরপরে আবার ভেন্ট্রিকল রিল্যাক্স হওয়া শুরু করে ফর এন্ট্রি অফ মোর ব্লাড ফ্রম দ্য ভেনাস সাইড দ্যাট আর কামিং টু দ্য হার্ট। এই যখন রিল্যাক্স করবে তখন তো আবার অ্যাট্রিয়াল পালমারিতে যে ব্লাডটা ঠেলে দিয়েছিল সেটা আবার ব্যাক করে চলে আসার চেষ্টা করবে। এই ব্যাক ফ্লোটাকে প্রিভেন্ট করা হচ্ছে থ্রু ক্লোজার অফ দ্য সেমিলুনার ওয়ালভ। সেমিলুনার ওয়ালভগুলো বন্ধ হয়ে গিয়ে ব্যাক ফ্লোটাকে প্রিভেন্ট করে, এবং এছাড়া যখন সেমিলুনার ওয়ালভ বন্ধ হয়ে যখন এই ব্যাক ফ্লোটা প্রিভেন্ট করে তখন যে হার্ট সাউন্ডটা প্রডিউস হয় সেটা হচ্ছে ডিউ টু সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। মনে রাখবেন এই ভলভ ক্লোজারের সময় সাউন্ডগুলো কেন হচ্ছে, আসলে এটা হচ্ছে ডিউ টু তারা ব্লাড ফ্লোর মধ্যে এক ধরনের টার্বুলেন্স ক্রিয়েট করে। নর্মালি ব্লাড যাচ্ছিল, হঠাৎ করে ভালভটা বন্ধ হয়ে গিয়ে ব্লাডের মধ্যে এক ধরনের তারা অস্থিরতা তৈরি করে, টার্বুলেন্স তৈরি করে। এই টার্বুলেন্সের কারণে যে সাউন্ডটা প্রডিউস হয় সেটাই আমরা হার্ট সাউন্ড হিসেবে দেখি। নর্মালি অন্যান্য ভেসেলে টার্বুলেন্স থাকবে না, কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যদি টার্বুলেন্স চলে আসে তখন সেখানেও আমরা এক ধরনের সাউন্ড বিভিন্ন জায়গায় আমরা পাই, যেমন হেপাটিক ব্রুই পাই, আমরা ক্যারোটিড ব্রুই পাই, এগুলো হচ্ছে টার্বুলেন্সের কারণে। এবং S3 S4 নর্মালি কোনো থাকে না, তবে যখনই কিছু প্যাথোলজি ডেভেলপ করে বা কিছু কিছু স্পেশাল কন্ডিশনে দেখা যায় কি এখানেও একটা এক ধরনের টার্বুলেন্স হয়। মনে রাখবেন S3 হচ্ছে এই যে হার্ট যখন রিল্যাক্স করে তখন শুরু করে প্রোটোডায়াস্টল দিয়ে, এরপরে হচ্ছে আইসোভলিউমেট্রিক রিল্যাক্সেশন, এবং এরপরে হচ্ছে ফিলিং ফেজগুলো শুরু হয়। যখন এই যে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিংটা হয়, ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিংয়ের সময় হচ্ছে S3 প্রডিউস হয়, এবং ফাইনাল যে ফিলিং যেখানে 20% অফ দ্য ব্লাড আসে সেখানে হচ্ছে সরাসরি কন্ট্রাকশন অফ দ্য এট্রিয়া থেকে যে ব্লাড আসে তখন S4 প্রডিউস হয়। এখানে যে জিনিসটা আপনাকে জানতে হবে, প্রথম কথা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডকে ক্যারেক্টারিস্টিক ওয়ার্ড হিসেবে বলি যে লাভ ডাব সাউন্ড আমরা পাই, লাভ ডাব সাউন্ড আমরা পাই। মনে রাখবেন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ লো পিচ প্রলং, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ লো পিচ প্রলং। আপনারা চারটা শব্দ মনে রাখবেন, LPIC, লো পিচ L, প্রলং P, আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন IC। তাহলে LPIC ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডে লো পিচ প্রলং আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজে সেটা হয়ে থাকে, লো পিচ প্রলং আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজে সেটা হয়ে থাকে, এটা জানবেন। আর প্রোটোডায়াস্টলের হয়ে থাকে হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, এবং এখানে মনে রাখবেন হচ্ছে HSP, হাই পিচ শর্ট অ্যান্ড প্রোটোডায়াস্টল। হাই পিচ শর্ট আমরা যে হেনোক্সোনাল পারপুরাতে বলি HSP, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এটা মনে রাখবেন হাই পিচ শর্ট অ্যান্ড প্রোটোডায়াস্টলের সময়টা হয়ে থাকে। অ্যান্ড এখানে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা নর্মালি স্প্লিটিং হয়, এখানে দুইটা কম্পোনেন্ট থাকে, A2 P2 দিয়ে আমরা এটা ডিনোট করি। S2 কে যদি আমরা ডিনোট করি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, অনেক সময় S2 কে আমরা লিখে হচ্ছে as A2 P2। আয়োটিক একটা কম্পোনেন্ট থাকে এবং পালমোনারি একটা কম্পোনেন্ট থাকে। আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেমের ডিসকাশনে সেটা বলেছি কেন দুইটার টাইমিং ডিফারেন্ট হয়, যেহেতু ইন্সপিরেশনের সময় ভেনাস রিটার্ন বেশি হচ্ছে আপনার রাইট হার্টে আসছে, এবং অনেকক্ষণ ধরে রাইট হার্টের অনেক বেশি ব্লাড হচ্ছে লাংসে চলে যাচ্ছে, সেজন্য আপনার যে পালমোনারি ট্রাঙ্ক সেটা একটু পরে ইউজুয়ালি বন্ধ হয়। আর লেফট হার্ট হচ্ছে যেহেতু অনেক মাসকুলার, সে কন্ট্রাকশনের সময় কন্ট্রাকশন আগে হয়ে যায়, সেজন্য A2 বা অ্যাওটিক কম্পোনেন্টটা আগে কমপ্লিট হয়ে যায়, পালমোনারিটা আরও কিছুক্ষণ খোলা থাকে বা একটু পরে বন্ধ হয়। এবং ইন্সপিরেশনের সময় যেহেতু এই জিনিসটা বেশিক্ষণ ধরে হচ্ছে, দ্যাট ইজ রাইট হার্ট অফ ব্লাড আরও বেশিক্ষণ ধরে আসতেছে, এটা আরেকটু পরে কন্ট্রাক্ট করে বা অনেক বেশি ব্লাড তাকে লাংসে পাঠাইতে হচ্ছে, সেজন্য এই P2টা আরও দেরিতে হয়, সেজন্য ইন্সপিরেশনের সময় দেখা যায় কি এই স্প্লিটটা মোর প্রমিনেন্ট হয়ে যায়। এটা পরীক্ষায় কোশ্চেন হিসেবে আসে, সেটা আমরা ওখানে ইন্সপিরেশনের সাথে ডিসকাস করেছিলাম। এরপর প্যাথোলজিক্যাল কিছু কন্ডিশন আপনাকে জানতে হবে যে কখন এই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা লাউড হয়। আমরা জানি হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন যখন থাকে এবং মাইট্রাল স্টেনোসিসে এই হার্ট সাউন্ডটা প্রলং থাকে, হার্ট সাউন্ডটা প্রমিনেন্ট থাকে, এবং শর্ট পিয়ার ইন্টারভাল পরীক্ষা স্টেম হিসাবে আসছিল, শর্ট পিয়ার ইন্টারভাল যেখানে হয় সেখানেও হার্ট সাউন্ডটা প্রলং থাকে। এটা এক ধরনের সিনড্রোমে হয়ে থাকে, লং গ্যানং যে সিনড্রোম, সেটাতে শর্ট পিয়ার ইন্টারভাল থাকে, সেখানে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা প্রলং থাকে। আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আমরা বলেছি যে স্প্লিটিং নর্মালি হয়, তবে এই স্প্লিটিংটা যদি রিভার্স হয়ে যায়, ইন কেস অফ লেফট বান্ডাল ব্রাঞ্চ ব্লক দেখা যায় এটা রিভার্স হয়ে যায়, আর ইন কেস অফ ASD এটা ফিক্সড অ্যান্ড ওয়াইডলি স্প্লিট থাকে। ফিক্সড ওয়াইড স্প্লিটিং ইজ প্যাথোগনোমোনিক ফর
ASD, এটা পরীক্ষায় কোশ্চেন হিসেবে আসে। S3 S4 এর যে প্যাথোলজিগুলো দেয়া আছে সেগুলো আপনারা জেনে রাখলে ভালো। S3 নরমালি অ্যাথলিট এবং প্রেগন্যান্সিতে হতে পারে, আর লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিয়ারের ক্ষেত্রে S3 পাওয়া যায়, আর লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফিতে কি হয়, S4 পাওয়া যায়। এরিয়াগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না, আর এর সাথে করসপন্ডিং চেঞ্জেস ইন দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম আমরা ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশনে পড়েছি, সেটা মনে রাখার চেষ্টা করবেন। অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড আমরা বলেছি কি, যে যখন নর্মাল জায়গাগুলোতে ব্লাড ফ্লোতে কোথাও টার্বুলেন্স হয় তাহলে এই ধরনের হার্ট সাউন্ডগুলো আমরা পেয়ে থাকি, এবং এটা হতে পারে ভালভ বা সেপ্টাল ডিফেক্টের কারণে হতে পারে, বা ইনক্রিজ ব্লাড ভলিউম থ্রু নর্মাল ভালভ। একটা নর্মাল ভালভ দিয়ে যখন অ্যাবনর্মাল অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড যদি পাস করে তাহলে অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ডগুলো প্রডিউস করতে পারে। নর্মালি যেটা হয় এটা তো আমরা জানি ক্লোজার অফ দ্য ভালভের কারণে, কিন্তু ক্লোজার অফ দ্য ভালভ হচ্ছে না, টার্বুলেন্স হচ্ছে অন্য কোনো কারণে, তখন একটা অ্যাবনর্মাল সাউন্ড হতে পারে। বা নর্মাল ক্লোজার অফ দ্য ভালভে হচ্ছে কিন্তু অনেক বেশি ব্লাড সেটা দিয়ে যাচ্ছে, তখন একটা অ্যাবনর্মাল টাইপ অফ হার্ট সাউন্ড হতে পারে। এই যে অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড হয় সেটাকে আমরা বলি মারমার, এবং আমরা জানি দুই ধরনের মারমার থাকে, সিস্টোলিক মারমার, ডায়াস্টোলিক মারমার। এখন মারমার আর অনেকগুলো কজ আমরা সারা জীবন পড়ি, অনেক কঠিন মনে রাখার। আপনারা যে কয়েকটা পরীক্ষায় আসে সেটা মনে রাখবেন। প্রথমে হচ্ছে মনে রাখবেন MRTR VSG-তে PSM হয়, MRTR VSG-তে PSM হয়, MRTR VSG-তে PSM হয়। তাহলে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন আর ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টে PSM হয়, দ্যাট ইজ প্যান সিস্টোলিক মারমার হয়। যখনই আপনি জানেন যে MRTR VSG-তে PSM হয়, প্যান সিস্টোলিক মারমার হয়, সিস্টোলিক মারমার যদি মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে হয়, ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশনে হয়, তাহলে আরেকটা সিস্টোলিক মারমার হবে ইন কেস অফ অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস আর পালমানারি স্টেনোসিস। যেহেতু MRTR এখানে চলে আসছে তাহলে A থেকে আর P থেকে আসবে AS PS সিস্টোলিকে। আর ডায়াস্টোলিক মারমারে দেখেন, ডায়াস্টোলিক মারমারে মনে রাখবেন যে সেন্টেন্সটা সেটা হচ্ছে MD MS TS। MD-MS আমরা জানি আমাদের রেসিডেন্সি পরীক্ষাতে MD-MS পরীক্ষা হয়ে থাকে, তাহলে MD-তে MS পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ কি, MD-তে MS পাওয়া যায় মানে মিড ডায়াস্টোলিক মারমার, মিড ডায়াস্টোলিক MD মিড ডায়াস্টোলিক মারমার পাওয়া যায় কোথায়, MD ইন MS মাইট্রাল স্টেনোসিস। তাহলে MD-তে MS পাওয়া যায়, MS যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে TS পাওয়া যাবে। এবং যেভাবে আমরা মনে রাখছিলাম MRTR VSG-তে যেমন PSM হইতো, MD TS ASD-তে সরি MS TS ASD-তে MD হয়, MS TS ASD-তে MD হয়, MS TS ASD-তে MD হয়। তাহলে মিড ডায়াস্টোলিক মারমার হয় ইন কেস অফ MS, দ্যাট ইজ মাইট্রাল স্টেনোসিস, ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস এন্ড অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট। তাহলে এই ছয়টা আমরা দুইটা লাইন দিয়ে মনে রাখলাম, ছয়টা আমরা মনে রাখলাম, এবং করসপন্ডিংলি আমরা মনে রাখতে পারলাম যে যেহেতু ডায়াস্টোলিক মারমার একটা হয়েছে মাইট্রাল স্টেনোসিস ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিসের কারণে, তাহলে আরেকটা ডায়াস্টোলিক মারমার যেটা আছে দ্যাট ইজ আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার, সেটা হবে ইন অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, পালমানারি রিগার্জিটেশন। কারণ একটা ভালভের স্টেনোসিসে যে ফাইন্ডিং এটা যদি ডায়াস্টোলিক হয় তাহলে বাকি যে দুইটা ভালভ সেগুলোর রিগার্জিটেশন একই ফাইন্ডিং পাওয়া যাবে। সিমিলারলি এটা আমরা দেখেছিলাম সিস্টোলিক, আমরা দেখেছি MRTR VSG-তে PSM। তাহলে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশনে যেখানে আমরা বলেছি যে সিস্টোলিক মারমার হয়, তাহলে অ্যাওর্টিক পালমানারির নিশ্চয় স্টেনোসিসে একটা সিস্টোলিক মারমার হবে। এবং এই যে এখানে হচ্ছে আমরা যেটা মনে রাখি আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার যেখানে AR PR হয়, আর আরেকটা হচ্ছে মিড সিস্টোলিক মারমার যেখানে AS PS হয়। এবং অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস এটা একটা লাউড মারমার। যাই হোক, আমরা যে দুইটা লাইন বলেছি কোশ্চেন ইউজুয়ালি এই দুইটা লাইন থেকেই এসেছে পরীক্ষায়। এরপর আমরা দেখব হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট। দিস ইজ আওয়ার থার্ড টপিক। কার্ডিয়াক আউটপুট আমরা জানি দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ blood that is ejected from each ventricle per minute, and this is the multiplication of stroke volume with the heart rate। প্রত্যেক বিটে কতটুক ভলিউম বের হচ্ছে এবং সেটা মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য হার্ট রেট হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট। ইউজুয়ালি দিস ইজ 5 লিটার ইন এ ম্যান, and this value can be less than 5 liter in case of female. It is about 10 to 20% less in case of female, and it might be increased in case of athletes and physical trainers. This output can be slightly more. So there are 4 factors that are related with the cardiac output, particularly প্রথমে হচ্ছে কতটুকু ব্লাড
হার্ট থেকে বের হবে সেটা 4টা জিনিসের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কতটুকু ব্লাড আগে হার্টে আসছে। যত বেশি ব্লাড হার্টে আসবে তত বেশি ব্লাড বের হওয়ার কথা নর্মালি আপ টু এ লিমিট। এবং যে হার্টে ব্লাডটা আসছে সেটাই হচ্ছে ভেনাস রিটার্ন। বিভিন্ন ভেন দিয়ে যে ব্লাডগুলো হার্টে আসে সেটাকে আমরা ভেনাস রিটার্ন বলি। এবং এই ভেনাস রিটার্ন হার্টের মধ্যে ডায়াস্টলে জমে। ডায়াস্টলে জমতে জমতে যখন যে লাস্ট স্টেজ পর্যন্ত হয়, যে সিস্টোল হওয়ার আগ পর্যন্ত যে ব্লাডটা জমে, এটাকে আমরা বলি এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম। তাহলে যে এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউমটা হার্টে জমে সেটা নিয়েই হার্ট কন্ট্রাক্ট করে, এবং হার্ট কন্ট্রাক্ট করে যে ব্লাডটা বের করে দেয় সেটা স্ট্রোক ভলিউম। এবং স্ট্রোক ভলিউম বের হওয়ার পরে যে হার্টে যে ভলিউমটা থেকে যায় সেটাকে আমরা বলি এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম। সিস্টোলের পরে যে ভলিউমটা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম। তাহলে এন্ড সিস্টোলিক ভলিউমটা হার্টে থেকে যায়, এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম হচ্ছে হার্ট কন্ট্রাক্ট শুরু করার আগে যেটা ব্লাড তার মধ্যে আসছিল। এবং দিস ডিপেন্ডস অন দ্য ভেনাস রিটার্ন অ্যান্ড দিস আলটিমেটলি ইফেক্টস দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট। নেক্সট, স্ট্রোক ভলিউমের পরে আমরা আরেকটা যে জিনিসটা বলেছি যেটার উপর কার্ডিয়াক আউটপুট নির্ভর করে সেটা হচ্ছে হার্ট রেট। তাহলে এই হার্ট রেট যত বাড়বে তত কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে। তবে এখানেও একটা লিমিট আছে যে 180 বিটস পার মিনিট পর্যন্তই এটা হয়, এবং এটা একটা পরীক্ষার স্টেপ। আপনার হার্ট রেট যত বাড়বে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে, তবে 180 বিটস পার মিনিট পর্যন্ত। কারণ এরপরে হয় কি, যে এত বেশি হার্ট বিট করছে যেটা ফিল করার সময় পাচ্ছে না, এত দ্রুত হার্ট বিট করছে যে বাইরে থেকে যে ব্লাড আসছে সেটা হার্টে আসার সময়টাও পাচ্ছে না, সে ব্লাডটা ফিলিং হওয়ার আগে আবার কন্ট্রাক্ট করে বসে থাকে। তাহলে নর্মালি যদি অ্যান্ডাইস্টোলিক ভলিউম যেটা নর্মালি আসার কথা সেটা হচ্ছে এখন কিন্তু কম আসবে। এবং এই কারণে কি হবে আপনার আলটিমেটলি কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাবে ইফ ইট ক্রসেস 180 বিটস পার মিনিট। এবং নেক্সট যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন। হার্ট কতটুকু ফোর্স দিয়ে কন্ট্রাক্ট করছে সেটা ডিপেন্ড করে, সেটা নির্ণয় করে যে কতটুকু ব্লাড সে একটা বিটে বের করে দিবে। অ্যান্ড নেক্সট ইম্পর্টেন্ট জিনিস ইস, আমরা যখন ব্লাড প্রেশারের ক্যালকুলেশনটা দেখব, ইট ডিপেন্ডস অন ব্লাড প্রেশার ইজ রিলেটেড টু কার্ডিয়াক আউটপুট অ্যান্ড টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স। টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বলতে আপনারা শুধু এই কথাটাই মনে রাখেন যে অ্যাওর্টাতে কতটুকু প্রেশার আছে সেটাও কার্ডিয়াক আউটপুট কতটুকু বের হতে পারবে সেটাকে রেগুলেট করে। অ্যান্ড অ্যাওর্টাতে যদি অনেক বেশি প্রেশার থাকে হার্ট কন্ট্রাক্ট করে ব্লাডকে বের করতে পারবে না, এবং এই আউটার প্রেশারটা হচ্ছে কি করবে, সেটাকে সাপ্রেস করার চেষ্টা করবে। সেজন্য পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স যত বেড়ে যাবে তত কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাবে। তাহলে এই দুটো জিনিসকে আমরা প্রিলোড এবং আফটারলোড বলছি। আফটারলোড হচ্ছে দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড, দ্য প্রেশার দ্যাট ইজ ইন দ্য aorta against which the heart needs to contract। যে প্রেশারের এগেইনস্টে হার্টকে কন্ট্রাক্ট করে আপনার ব্লাডকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে হয় সেটা হচ্ছে আফটারলোড। আর প্রিলোড হচ্ছে কি, যেটা আমরা বললাম যে এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম যেটা জমে সেটা মায়োকার্ডিয়ামকে স্ট্রেচ করে, এবং এখানে যে প্রেশারটা ক্রিয়েট করে সেটা হচ্ছে প্রিলোড। প্রিলোড যত বাড়বে তত কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে, যেহেতু মায়োকার্ডিয়াম যত বেশি স্ট্রেচ হবে সে আরও ফোর্সফুলি কন্ট্রাক্ট করবে। এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম যত বাড়বে তারা স্ট্রেচ করবে ভেন্ট্রিকল মাসলকে, এবং ভেন্ট্রিকল মাসল আরও স্ট্রংলি কন্ট্রাক্ট করবে, এই জন্য বেশি ব্লাডকে এক্সপেল করে দিবে। এই জন্য প্রিলোড যত বাড়ে তত কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ে। আর আফটারলোডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আফটারলোড আমরা বলেছি আউটার প্রেশার, তাই আউটার প্রেশার যত বেশি থাকবে কার্ডিয়াক আউটপুট তত কমে যাবে। নেক্সট আমরা ব্লাড প্রেশার রেগুলেশনের কয়েকটা ফ্যাক্টর দেখব। তাহলে দেখেন, ব্লাড প্রেশার ইজ দিস প্রোডাক্ট অফ কার্ডিয়াক আউটপুট অ্যান্ড টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স। তাহলে ব্লাড প্রেশার আমরা মেজার করি অসকালটেটরি মেথড এবং পালপেটরি মেথড দিয়ে। এটা পরীক্ষা স্ট্যাম্প হিসেবে আসে, আমরা যে সেজন্য লাইনটা এখানে দিয়েছি। তাহলে দেয়ার আর অলসো সার্টেন ফ্যাক্টরস দ্যাট আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ব্লাড প্রেশার। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্লাড প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু কার্ডিয়াক আউটপুট ইন্টু টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স। সো কার্ডিয়াক আউটপুট যত বাড়বে তত ব্লাড প্রেশার বাড়বে, কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়লে ব্লাড প্রেশার বাড়বে। আর ইউজুয়ালি কার্ডিয়াক আউটপুট যখন বাড়ে তখন যে ব্লাড প্রেশারটা বাড়ে সেটা ইউজুয়ালি হচ্ছে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার। আর যখন টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়ে তখন ভ্যাসকুলার যে কম্পোনেন্ট অফ ব্লাড প্রেশার সেটা বাড়ে, দ্যাট ইজ ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যায়। তাহলে ইন কেস অফ ইনক্রিজ টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সও ভ্যাসোমোটর টোনটা বেশি থাকে, এবং দিস ইনক্রিজেস দ্য ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার। এবং আমরা যে বলি ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন যখন হয়, ব্লাড প্রেশার যে বেড়ে যায়, এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে দিস ভ্যাসোমোটর টোনটা বেড়ে যায় বা ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশারটা বাড়ে। ব্লাড ভলিউম বাড়লে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে, ব্লাড প্রেশার বাড়বে,
তবে আপনারা কার্ডিয়াক আউটপুটের সাথে যেসব রিলেটেড যেসব ফ্যাক্টর সেগুলোকে আবার সব ব্লাড প্রেশারের ফ্যাক্টর মনে করবেন না, এখানে আলাদাভাবে মনে রাখবেন। তাহলে আমরা বলেছি কার্ডিয়াক আউটপুটের যে 4টা, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন, তারপরে হচ্ছে আপনার কার্ডিয়াক আউটপুটের সাথে স্ট্রোক ভলিউমের রিলেশন, দ্যাট ইজ ভেনাস রিটার্ন, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনটা, তারপরে হচ্ছে হার্ট রেট, এগুলো মনে রাখবেন। আর ব্লাড প্রেশারের ক্ষেত্রে হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট, টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, দেন ব্লাড ভলিউম। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর দেখেন, ইনক্রিজ সার্কুলেটরি ফিলিং প্রেশার। সার্কুলেটরি ফিলিং প্রেশার যত বেশি হবে ব্লাড প্রেশার তত বেশি হবে। যে ফিলিং প্রেশার হচ্ছে ডায়াস্টোলের যে রাইট এট্রিয়াল প্রেশার, তাহলে ফিলিং প্রেশারটা যত বেশি হবে তাহলে এটা আলটিমেটলি ব্লাড প্রেশারটাকে বাড়িয়ে দিবে। সেটা হার্ট রেট হোক বা কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়িয়ে হোক, সে আলটিমেটলি চেষ্টা করবে বেশি বেশি ব্লাডকে সামনের দিকে দিতে, যার ফলে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাবে এবং ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে। তাহলে ব্লাড প্রেশারকে রেগুলেট করার জন্য বডিতে কিছু নার্ভাস রেগুলেশন মেকানিজম আছে, কিছু হিউমারাল রেগুলেশন মেকানিজম আছে। নার্ভাস যে রেগুলেশন মেকানিজম তার মধ্যে আছে কিছু র্যাপিডলি অ্যাক্টিং, শর্ট অ্যাক্টিং অ্যান্ড লং অ্যাক্টিং মেকানিজম। আর হিউমারাল যে মেকানিজম সেখানে হচ্ছে থ্রু সাম vasoconstrictor and vasodilator substance. In our today's discussion we will see all this, we will see these charts in a brief form and we will discuss them in details in our solve class. সো দেখেন এখানে র্যাপিডলি অ্যাক্টিং মেকানিজমের মধ্যে আছে ব্যারোরিসেপ্টর মেকানিজম, কেমোরিসেপ্টর মেকানিজম অ্যান্ড সিএনএস ইসকেমিক রেসপন্স। যারা ব্লাড প্রেশারের চেঞ্জে দ্রুত এসে যারা কাজ করে সেটা হচ্ছে ব্যারোরিসেপ্টর মেকানিজম, কেমোরিসেপ্টর মেকানিজম অ্যান্ড সিএনএস ইসকেমিক রেসপন্স। আর ইন্টারমিডিয়েট মেকানিজম হচ্ছে রেনিন এনজিওটেনসিন ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর মেকানিজম, রেনাল বডি ফ্লুইড ক্যাপিলারি ফ্লুইড শিফট মেকানিজম, স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন মেকানিজম। আর লং অ্যাক্টিং এর মধ্যে আছে রেনিন এনজিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন মেকানিজম আর রেনাল বডি ফ্লুইড মেকানিজম। রেনাল বডি ফ্লুইড মেকানিজমটা আমরা রেনাল সিস্টেমে দেখেছি, যখন হাইপারভোলেমিয়া হয় সে কিভাবে জিনিসটাকে রেগুলেট করে, এটা রেনাল বডি ফ্লুইড মেকানিজম। আর রেনিন এনজিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন মেকানিজমটাও আমরা রেনাল সিস্টেমের সাথে কিছুটা দেখেছি। আমরা এখানে দুটাকে ডিসকাস করব, সেটা হচ্ছে ব্যারোরিসেপ্টর আর কেমোরিসেপ্টর মেকানিজম, যেটা পরীক্ষায় ইম্পর্টেন্ট আসে। কেমোরিসেপ্টর মেকানিজমটা কিছুটা আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেমও ডিসকাস করেছি, যে হাইপোক্সিয়া হাইপারকেপনিয়া অ্যাসিডোসিসের সময় কিভাবে ভ্যাসোডাইলেটেশন হয়, হাইপোক্সিয়া হাইপারকেপনিয়া অ্যাসিডোসিসে কিভাবে নিউরোনাল ভ্যাসোমোটর সেন্টারগুলোকে স্টিমুলেট করা হয়। আপনারা দুইটা কথা মনে রাখবেন, প্রেশার বাড়লে ব্যারো অ্যাক্টিভেট হয়, বাড়লে ব্যারো অ্যাক্টিভেট হয়, দ্যাট ইজ ব্যারোরিসেপ্টর বাড়লে স্টিমুলেট হয়, ব্যারোরিসেপ্টর প্রেশার বাড়লে স্টিমুলেট হয়, কেমোরিসেপ্টর প্রেশার কমলে স্টিমুলেট হয়, কেমো কমলে স্টিমুলেট হয়, ব্যারো বাড়লে স্টিমুলেট হয়। পরীক্ষায় কোশ্চেনে আমরা একটু পেঁচাই ফেলি যে কোনটা কখন স্টিমুলেট হয়, কি আলটিমেটলি করবে সেটা আপনাকে জানতে হবে। তাহলে ব্যারো বাড়লে স্টিমুলেট হয়, প্রেশার যখন বাড়বে ব্যারো স্টিমুলেট হবে এবং সে কমানোর কাজগুলো করবে। যেহেতু ব্যারো বাড়লে স্টিমুলেট হয়, সে কমানোর চেষ্টা করে। কি কমায়? সে হার্ট রেট কমাবে, ব্লাড প্রেশার কমাবে, কার্ডিয়াক আউটপুট কমানোর চেষ্টা করবে, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন কমাবে। ওই যেসব ফ্যাক্টরগুলোর উপর কার্ডিয়াক আউটপুট নির্ভর করে, যেসব ফ্যাক্টরগুলোর উপর ব্লাড প্রেশার নির্ভর করে, সেগুলোকে সে কমানোর চেষ্টা করবে। হার্ট রেট কমানোর চেষ্টা করলো, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন কমানোর চেষ্টা করলো, টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমানোর চেষ্টা করলো থ্রু ভ্যাসোডাইলেটেশন, ভ্যাসোমোটর টোন কমানোর চেষ্টা করলো। তাহলে এগুলো কারা করে? এগুলো করা হচ্ছে ব্যারোরিসেপ্টর মেকানিজম। যেহেতু ব্যারো বাড়লে স্টিমুলেট হয়, সে বাকি জিনিসগুলোকে কমানোর চেষ্টা করে। আর কেমোতে কি হয়? কেমো কমলে স্টিমুলেট হয়, কেমো কমলে স্টিমুলেট হয়, যাতে হচ্ছে যখন কোনো প্রেশার কমে যায় তখন কেমো স্টিমুলেট হয়। তাহলে হাইপোক্সিয়া হাইপারকেপনিয়া অ্যাসিডোসিস যখন হবে, এইগুলোর কারণে বা যখন সে এটাকে সেন্স করতে পারবে, আর্টেরিয়াল প্রেশার যখন কমে যাবে তখন টিস্যু পারফিউশন কমে যাবে, পারফিউশন কমে যাওয়ার ফলে হাইপোক্সিয়া ডেভেলপ করতে পারে, হাইপারকেপনিয়া ডেভেলপ করতে পারে, আর বা অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করতে পারে। এগুলোতে হচ্ছে এই প্রেশার কমে যাওয়ার কারণে কেমো স্টিমুলেট হয় এবং কেমোরিসেপ্টর মেকানিজম আলটিমেটলি ভ্যাসোমোটর সেন্টারকে স্টিমুলেট করে ফর ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন আর হচ্ছে টু ইনক্রিজ দ্য টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স। তাহলে আলটিমেটলি এই কেমোরিসেপ্টর মেকানিজমের মাধ্যমে সে আলটিমেটলি ব্লাড প্রেশারকে বাড়ানোর চেষ্টা করে। তাহলে পালস প্রেশার দেখেন, আমরা এটার পরে যে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে পালস প্রেশার। পালস প্রেশার ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সিস্টোলিক অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার। সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশারের মাঝখানে যে ডিফারেন্স সেটাই হচ্ছে পালস প্রেশার। ফ্যাক্টরস এফেক্টিং পালস প্রেশার ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ফর ইউর এক্সাম। এটা একটা 3 স্টার টপিক, এখান থেকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসে।
মনে রাখবেন কোন কোন জিনিস পালস প্রেশারের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল সেটার একটা লিস্ট মনে রাখবেন, কোনগুলা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল সেটার লিস্ট মনে রাখবেন। পরীক্ষায় যখন কোশ্চেন আসবে আপনি জাস্ট টাইমের শব্দগুলো খুঁজবেন এবং সেটার অনুযায়ী আনসার দিবেন, মেকানিজম ডেরাইভ করার চেষ্টা করবেন না। এটা একটা মুখস্থ কোশ্চেন, মুখস্থ করে আনসার দিতে হবে। তাহলে স্ট্রোক ভলিউমের সাথে পালস প্রেশারের ডাইরেক্ট রিলেশন রয়েছে, ইলাস্টিসিটির সাথে হচ্ছে ইনভার্স প্রপোর্শনাল রয়েছে, ইলাস্টিসিটি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্সের সাথে পালস প্রেশারের ইনভার্স রিলেশন রয়েছে। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস যখন হয় বা ওল্ড এজে, এই দুইটা কন্ডিশনে কি হয়, এই অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বা ওল্ড এজে আমাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে ভেসেল ওয়ালগুলো থিকেনিং হয়ে যায় বা এদের ইলাস্টিসিটি কমে যায়, ইলাস্টিসিটি কমে যায়, তাদের কমপ্লায়েন্স কমে যায়, থিকেনিং হয়ে যায়, ইলাস্টিক অ্যাক্টিভিটি যেহেতু কমে যায়, এদের আপনারা মনে রাখবেন ভ্যাসোমোটর টোনটা আর ঠিক থাকে না, তখন এদের দেখা যায় কি ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশারটা কমে যায়। এবং ওল্ড এজ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস আমরা জানি ব্লাড প্রেশার বাড়ে, আসলে হচ্ছে কি বাড়ে, সেটা হচ্ছে সিস্টোলিক প্রেশারটা বাড়ে। তাহলে সিস্টোলিক প্রেশার বাড়ছে, ডায়াস্টোলিক প্রেশার যখন কমে যাচ্ছে, তাহলে এই ডিফারেন্সটা আমরা জানি, এটা ডিফারেন্স বিটুইন সিস্টোলিক এন্ড ডায়াস্টোলিক। তাহলে যখন সিস্টোলিক প্রেশার বাড়ে, ডায়াস্টোলিক প্রেশার আরো কমে যায়, পালস প্রেশার বেড়ে যায়। তাহলে ইন কেস অফ ওল্ড এজ, ইন কেস অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস পালস প্রেশারটা বেশি হয়। এবং এটার কারণটা কি, ওই যে ইলাস্টিসিটি কমে যাচ্ছে বা কমপ্লায়েন্স কমে যাচ্ছে, সেজন্য ডায়াস্টোলিক প্রেশারটা বেশি কমে যাচ্ছে, যার কারণে পালস প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। সেজন্য পালস প্রেশারের সাথে কমপ্লায়েন্স এবং ইলাস্টিসিটিরও ইনভার্স রিলেশন রয়েছে। পালস প্রেশারের সাথে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, রেডিয়াস, লেন্থ, ভিসকোসিটি, ভেলোসিটি, এই কোশ্চেনগুলো আসলে আপনারা এগুলাতে ফলস দিবেন। আপনারা যেটা জানেন সেটাকে ট্রু দিবেন, যেটা আপনি ডাইরেক্ট প্রপোর্শন সেটা জানেন সেটা ট্রু দিবেন, স্ট্রোক ভলিউম আসলে আপনি ট্রু দিবেন। আর ইনভার্স প্রপোর্শনাল হিসাবে কমপ্লায়েন্স আসলে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস আসলে, ওল্ড এজ আসলে, ইলাস্টিসিটি আসলে এটাকে ট্রু দিবেন। আর দুইটা কথা মনে রাখবেন, অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন, অ্যাওটিক স্টেনোসিস। এই লিস্টটা একটু দেখেন যে অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন দেখেন আমরা পালস প্রেশার বাড়ে, অ্যাওটিক স্টেনোসিসে পালস প্রেশার কমে। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার যেহেতু এখন আর একটা এন্ডেমিক, এটার জন্য হচ্ছে কোশ্চেনটা আসতে পারে। তখন ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারেও পালস প্রেশারটা কমে যায়। তাহলে এই দুইটা জিনিস ছাড়া আপনারা যেসব স্টেমগুলো পরীক্ষায় দেখবেন সেগুলোতে হচ্ছে ফলস দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এখানে নীল দিয়ে যেগুলো দেখানো হয়েছে সেগুলো পরীক্ষার স্টেম হিসেবে এসেছিল এর আগে। তাহলে আমরা এখন দেখব কিছু ব্লাড ফ্লো রিলেটেড হিমোডাইনামিক্স। ইউ শুড নো অ্যাবাউট two formulas. One is the Pearsall law, that is the flow or the blood flow is related to the del P, that is the pressure difference between the two end, and the radius of the blood vessel. And then there are two factors that are inversely related, that is eta and L. eta L, এটা হচ্ছে viscosity-র একটা ফ্যাক্টর, L হচ্ছে লেন্থ। তাহলে যত লেন্থ বাড়বে তত ব্লাড ফ্লোর ভেলোসিটি কমবে, ব্লাড ফ্লো কমবে, যত ভিসকোসিটি বাড়বে তত ভেলোসিটি কমবে, যত রেজিস্ট্যান্স বাড়বে, ভিসকোসিটি বলতে রেজিস্ট্যান্স বোঝাচ্ছে, তত ভেলোসিটি কমবে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যত প্রেসার গ্রেডিয়েন্ট বেশি থাকবে দুইটা পাশে, সেটার ব্লাড ফ্লোটা বেশি হবে, এটা আমরা এমনি বুঝতেছি। আর যখন রেজিস্ট্যান্স দ্য রেডিয়াসটা যত বেশি হবে ব্লাড ফ্লো তত বেশি হবে। তাহলে এইসব ফ্যাক্টরে আমরা ব্লাড ফ্লো হিসাবে এগুলো স্টেম হিসেবে আসে। এখানে কনফিউশন ক্রিয়েট হয় দুইটা জায়গায়। একটা হচ্ছে দেখেন আমরা আরেকটা ফর্মুলা এনেছি যেখানে আছে যে V is equal to Q by A, এখানে V is equal to velocity, Q is the flow and A is the area। তাহলে velocity is inversely related to the cross sectional area, এটা আমরা জানি velocity is inversely related to the cross sectional area। যেহেতু ক্রস সেকশনাল এরিয়া যখন বাড়ে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, ভেলোসিটি কমে যায়, আর ব্লাড ফ্লো যত বাড়ে ভেলোসিটি তত বাড়ে। তবে কনফিউশনটা কোথায় হয়, আমরা ভেলোসিটি বাড়লে ব্লাড ফ্লো বাড়বে এটা আমরা বুঝতে পারতেছি, তাহলে আমরা এখানে কোনো কনফিউশন নাই। তবে যখন সমস্যাটা হয়, যখন আমরা দেখি টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সের সাথে কি কি রিলেশন, তখন দেখেন টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সের এই ফর্মুলাটা 8 eta L ডিভাইডেড বাই পাই R4, এটা এখান থেকেই জেনারেট করা হয়েছে। Resistance is equal to del P by F, that is flow and resistance is inversely relation। তবে এখানে সমস্যাটা হয় টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স নিয়ে পরীক্ষা অনেকগুলো কোশ্চেন আসে, সেখানে আবার একটা জিনিস হচ্ছে ভিসকোসিটি, ভেলোসিটি, লেন্থ, এই তিনটার সাথে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ডাইরেক্টলি রিলেটেড। লেন্থ যখন বাড়বে তখন রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়, লেন্থ যখন বাড়ে তখন ভিসকোসিটি বেড়ে যায়, ভিসকোসিটি যখন বাড়ে তখন টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়,
তবে ভেলোসিটি যখন বাড়ে তখন এই ফ্রিকশন যেটা সেটাও বেড়ে যায়, সেজন্য ভেলোসিটি যখন বাড়ে তখনও রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যায়। তাহলে এই কথাটা আপনাদের মনে রাখতে হবে। আপনার টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স রিলেটেড অনেকগুলো কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় আসে, সে পরীক্ষায় যখন কোয়েশ্চেন আসে আপনারা এই 3টা শব্দ খুঁজবেন, ভেলোসিটি, ভিসকোসিটি, লেন্থ। এগুলো দিলে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল দিলে ট্রু, বাকি সবগুলো ফলস। ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল দিলে ডাইরেক্টলি দেখ, ইনডাইরেক্টলি দেখ, যত কিছুই দেখ, আপনি এই 3টা শব্দের পাশে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল না দেখলে বাকি সবগুলো স্টেমই ফলস দিবেন। তাহলে ভিসকোসিটি, ভেলোসিটি, লেন্থ এটা ডাইরেক্টলি ফলস দিয়ে দিবেন। তবে এখন সেই হিসাবে যদি আসেন তাহলে রেজিস্ট্যান্সের সাথে ব্লাড ফ্লো ইনভার্সলি রিলেটেড, ভিসকোসিটির সাথে ইনভার্সলি রিলেটেড, লেন্থের সাথে ইনভার্সলি রিলেটেড। যেহেতু ভিসকোসিটি, ভেলোসিটি, লেন্থের সাথে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স ডাইরেক্টলি রিলেটেড, তাহলে সেটা ব্লাড ফ্লোর ক্ষেত্রেও হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ব্লাড ফ্লোতে আমরা আবার দেখছি ভেলোসিটি ইজ ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য ব্লাড ফ্লো। এই একটা কথা আপনারা মনে রাখবেন, ভেলোসিটি রেজিস্ট্যান্সের সাথেও ডাইরেক্টলি রিলেটেড, ভেলোসিটি ব্লাড ফ্লোর সাথেও ডাইরেক্টলি রিলেটেড। এখন আপনি কোশ্চেন আসতে পারে যেটা কেমনে হইলো, এর ব্যাপারটা হয়ে যায় কি, রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আমরা যখন বডিতে দেখি, আমরা জানি, আমরা ফিজিক্সের নলেজ থেকে জানি রেজিস্ট্যান্স দুইভাবে ক্যালকুলেট করা হয়তো। একটা সিরিজ কানেকশন এক ধরনের রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেশন হইতো, প্যারালাল কানেকশন এক ধরনের কানেকশন ক্যালকুলেশন হতো। আমাদের বডিতে সার্কুলেটরি যে মেকানিক্স সেখানে হচ্ছে প্যারালাল কারেন্ট এবং সেখানে রেজিস্ট্যান্সের ক্যালকুলেশন একটু ডিফারেন্ট, সেজন্য ফ্লোটা বা ভেলোসিটি বা কারেন্ট যেটা সেটা দুই দিকে দুই রকম আসছে। আপনারা জাস্ট এত কিছু আপনার জানার দরকার নাই, আপনি রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে 3টা কথা মনে রাখবেন আর ফ্লোর ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে বাকি সব কিছু ঠিক আছে, এই ফর্মুলা অনুযায়ী সব কিছুই ঠিক আছে, কিন্তু আবার ভেলোসিটির সাথে ডাইরেক্টলি রিলেটেড থাকে। এবার আমরা দেখব হচ্ছে কিছু হিউমারাল মেকানিজম দ্যাট রেগুলেটস দ্য ব্লাড প্রেশার। সেগুলো হচ্ছে আমরা ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর এন্ড ভ্যাসোডাইলেটরের লিস্টটা আপনাদেরকে দিয়েছি। এখানে যেগুলো আমরা হাইলাইট করেছি বা যেগুলো কালার চেঞ্জ করেছি সেগুলো পরীক্ষার স্ট্যাম্প হিসেবে আসছিল। পার্টিকুলারলি মনে রাখবেন, আপনাদের যেটা মনে রাখা কঠিন হবে সেটা হচ্ছে এন্ডোথেলিন অ্যাক্টস এজ এ ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর, থ্রম্বোক্সেন এটাও আমরা জানি ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করে, নিউরোপেপটাইড ওয়াই, এই দুইটা কথা আপনারা মনে রাখবেন যেগুলো ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর হিসাবে একটু আনলাইকলি মনে হয়। আর ভ্যাসোডাইলেটরের মধ্যে ম্যাক্সিমাম সাবস্টেন্স আপনার মনে থাকবে, যেমন দেখেন ব্যারো রিসেপ্টর রিফ্লেক্স মেকানিজম, আমরা বলেছি ব্যারো বাড়লে স্টিমুলেট হয়, সেটা কমায় সে ভ্যাসোডাইলেটেশন করে। তাহলে ব্যারো রিসেপ্টর স্টিমুলেশন ইজ ইট অ্যাক্টস এস এ ডিক্রিজ অর ভ্যাসোডাইলেটর হিসেবে সে কাজ করে। এবং এখানে মনে রাখবেন ব্রেডিকাইনিন, নাইট্রিক অক্সাইড, এগুলো আপনাদের এমনিও আমরা জানি প্রোস্টাসাইক্লিন। এখানে আলাদা করে আপনাদের যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রোস্টাসাইক্লিনে ভ্যাসোডাইলেটেশন হয়। আর পটাশিয়াম অ্যাডেনোসিন, দিস আর ইম্পর্টেন্ট ভ্যাসোডাইলেটর পার্টিকুলারলি ইন দ্য করোনারি সার্কুলেশন। পটাশিয়াম, অ্যাসিডোসিস, অ্যাডেনোসিন এগুলো করোনারি ভ্যাসোডাইলেটর হিসেবে কাজ করে। নেক্সট ইজ দ্য রেসপন্স টু হাইপারভোলেমিয়া। আমরা বলেছি অনেকগুলো রেসপন্স আমাদের জানতে হয়, তার মধ্যে একটা হচ্ছে রেসপন্স টু হাইপারভোলেমিয়া। এই সাডেন কোশ্চেনটা এভাবে আসে, সাডেন রাইজ ইন দ্য ভলিউম ইন দ্য রাইট এট্রিয়াম কজেস ফলোয়িং চেঞ্জেস। আমরা যখন রেনাল সিস্টেম পড়েছি তখন দেখেছি যে রাইট এট্রিয়ামে যখন ইনক্রিজ ব্লাড ভলিউম হয় তখন এটা রাইট এট্রিয়ামে স্টিমুলেশন করে এবং এট্রিয়াম থেকে অ্যাট্রিয়াল নাইট্রোইউরেটিক পেপটাইড যেটা এএনপি রিলিজ করে, এবং এএনপি কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা দেখেছি। তাহলে এটাই হচ্ছে কার্ডিওলজি থেকে যে কোশ্চেনটা আসে যে সাডেনলি রাইট এট্রিয়ামে অনেক বেশি ব্লাড আসার ফলে কি চেঞ্জ হবে। আমরা জানি এএনপি রিলিজ হবে, এএনপি রিলিজ হওয়ার পরে সে নাইট্রিউরেসিস করবে, সে ডাইউরেসিস করবে, সে আলটিমেটলি হচ্ছে বেশি ইউরিন প্রোডাকশন করবে। যেহেতু বেশি ব্লাড রাইট এট্রিয়ামে আসছে তাহলে রাইট এট্রিয়াম থেকে বেশি ব্লাড রাইট ভেন্ট্রিকলে যাবে, রাইট ভেন্ট্রিকল এই ব্লাডগুলোকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করবে, বেশি ব্লাড বের করার চেষ্টা করবে, তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে। বা আমরা বলতে পারি যে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে সে ব্লাড প্রেশারটাকে মানে ব্লাডগুলোকে ইজেক্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ানোর জন্য সে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনও বাড়তে পারে, সে হার্ট রেটও বাড়াতে পারে। তাহলে আলটিমেটলি দেখেন কি হচ্ছে, কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ছে, কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়লে ব্লাড প্রেশার বাড়ছে, আবার আর্টেরিয়াল স্ট্রেচ রিফ্লেক্স বেশি হচ্ছে হার্ট রেটকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, হার্ট রেট বাড়িয়েও সে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ানোর চেষ্টা করছে। আবার সে নাইট্রিউরেসিস, ডাইউরেসিস করছে, সে ইনক্রিজ জিএফআর বাড়িয়ে দিয়ে by dilatation of the afferent arteriole, আমরা জানি ANP is an vasodilator for afferent arteriole, এবং GFR বাড়িয়ে দিচ্ছে, সে রেনিন রিলিজ কমিয়ে দিচ্ছে, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন মেকানিজমকে ইনহিবিট করছে, এবং হাইপোথ্যালামাস থেকে যে এডিএইচ আসতো সেটাকে রিলিজ হতে দিচ্ছে না। তাহলে এডিএইচ না আসার কারণে যে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন সেটা আরও কমে যাচ্ছে, আরও বেশি ডাইউরেসিস করছে, আলটিমেটলি সে ব্লাড প্রেশার
বা যেটা ব্লাড ভলিউম বেড়ে গেছিল সেটাকে কমানোর চেষ্টা করছে। তাহলে দুইটা কথা মনে রাখবেন, সে হার্টে বেশি ব্লাড আসছে সেটা বের করার চেষ্টা করতেছে, তাহলে বের করে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়িয়ে দিয়ে সে ব্লাড প্রেশার ওখানে বাড়াচ্ছে, কিন্তু ইন দ্য লং রান সে বাকি সব জায়গায় যেখানে ফ্লুইড কনজার্ভ করার কথা সেখানে ফ্লুইড না রেখে ফ্লুইড বের করে দিচ্ছে, আলটিমেটলি সে ব্লাড প্রেশার কমানোর চেষ্টা করে। তাহলে কি কি ইনক্রিজ করে? হার্ট রেট বাড়ে, কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ে, এএনপি রিলিজ বাড়ে, ডাইলেটেশন অফ দ্য এফারেন্ট আর্টারিউল হয়, জিএফআর বাড়ে। আর ডিক্রিজ করে কি? এডিএইচ ডিক্রিজ করে, সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন কমে যায়, রেনিন এনজিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন মেকানিজম কমে যায়। ইনক্রিজের মধ্যে মনে রাখবেন যে ইউরিন ভলিউমও বাড়ায় দেয়, ইউরিন ভলিউম বাড়ায় দেয়, ইউরিন অসমোলারিটিও বাড়ায় দেয়, যেহেতু ইউরিনে বেশি বেশি ইলেকট্রোলাইট যায়, বেশি বেশি ইউরিন প্রোডাকশন হয়। ফাইনালি আমরা দেখব some important changes in the ECG that occurs in potassium. So in low potassium level আমরা বলেছি এই ছবিতে দেখেন, when there is hypokalemia there is almost flattening of the T wave and production, there is ST depression, and you can also find a U wave at the end of T wave. And when there is hyperkalemia there is tall tented P wave, and in case of there is prolonged PR interval in both the condition. তাহলে হাই লেভেলের ক্ষেত্রেও কি দেখেন টল টেন্টেড পি ওয়েভ থাকে, পিআর ইন্টারভাল ইজ লেন্থেন, কিউআরএস কমপ্লেক্স ব্রড হয়ে যায় ইন কেস অফ হাইপারক্যালেমিয়া। আর ইন কেস অফ হাইপোক্যালেমিয়া আমরা কি দেখেছি, এখানে ফ্ল্যাটেনিং ইন টি ওয়েভ হয়, দেখেন প্রোলংগেশন অফ কিউটি ইন্টারভাল দুই দিকেই হয়, প্রোলংগেশন অফ কিউটি ইন্টারভাল হাইপোক্যালেমিয়াতে হয়, প্রোলংগেশন অফ পিআর ইন্টারভাল দুই দিকেই হয়। তাহলে কিউটি প্রোলংগেশন হয় ইন কেস অফ হাইপোক্যালেমিয়া, কিউআরএসটা ব্রড হয়ে যায়, আর ফ্ল্যাটেনিং অফ দ্য টি ওয়েভ হয়, অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য ইউ ওয়েভ হয় ইন কেস অফ হাইপোক্যালেমিয়া। আর হাইপারক্যালেমিয়াতে টল টেন্টেড টি ওয়েভ হয়, এখানেও পিআর ইন্টারভালটা প্রলং হয়, কিউআরএস কমপ্লেক্সটা এখানেও ব্রড হয়। তাহলে প্রলং পিআরটা দুই দিকেই হয়ে থাকে। আর এসটি ডিপ্রেশনটা অনেক সময় হাইপারক্যালেমিয়াতেও দেখা যায়। তাহলে বোথ চেঞ্জগুলোতে মনে রাখবেন, এসটি ডিপ্রেশন আর কিউটি প্রলংগেশন। তাহলে আমরা যে 10টা টপিক ডিসকাস করলাম, এই 10টা টপিকের বাইরে এইসব টপিকগুলো যেটা লিস্ট আমরা দিয়েছি সেগুলো আপনাদের জানা উচিত। তো এই টপিকসগুলো আমরা আশা করছি যখন সিবিএস এর পরীক্ষা আপনারা দিবেন, পরীক্ষার শেষে সলভ ক্লাসে আমরা সবগুলো টপিকই আশা করে ধরতে পারবো এবং শেষ করতে পারবো। তো এটা দিয়ে আমরা আজকে শেষ করছি। ধন্যবাদ।